चित्यानिनादं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमिः भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मे नैरमात्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रं न तीर्थं न वेद न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभु
Yacha sarvo indriyana nacha sampatam noiva mukti nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivo, Shivo, এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবে। ओम वाग्मे मनसि प्रतिष्ठिता अनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविहि मे एधि वेदस्यामानि स्तः श्रुतं मे मा प्रहस्या अनेनो जितेन रात्रां संदधामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तत्मामवतु तद्भक्तारामवतु Avutu mama avutu bhaktaram avutu bhaktaram Avatu bhaktaram Shanti 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 Om Shanti 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 Om Apayanto Mama Gani Bhakana Chakshu Rudramataha Balam Indiyani Cha Sarvani Balam Indiyani Sarvyam Brahma Upanishadam Sarvam Brahma Upanishadam Aham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro
माहं ब्रह्म निरकुर्यात् माम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु से मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ शान्ति यं कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनामस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः देवाय नमो ब्रह्मणे नमः देवाय क्षं ब्रह्मसि तमेव प्रकाशं ब्रह्मयसि एव प्रजाक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तमेव प्रकाशं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रामवतु तद्वक्तारामवतु तत्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्ताराम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति
शांति 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 भद्रं कर्णेषु देवा भद्रं कर्णेषु देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रा भद्रं श्रीमाक्षभिर्यजोत्रः श्रीरयाङ्गैस्तुष्टवांशतनोभिः श्रीरुयङ्गैः पुष्पवदनुभिः हिमदेवहितं यथायु विषमदवीतं यायु शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনা প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 951তম পর্ব 951। আজ 2024 সালের নভেম্বর মাসে 10 তারিখ রবিবার। ডিজিটাল মোডে 242তম পর্বের আলোচনা। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় ব্রহ্ম চেতন আহ্বান, দ্য ডিভাইন কল। ঋষি বলছেন এই যে অনন্ত সত্য, ব্রহ্ম সত্য, সে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সব দিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আর সব দিকে যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, সেই তার এই ব্যাপ্ত হয়ে থাকার যে সারাৎসার, সেটিকে জানবার, সেটিকে চিনবার, সেটিকে বুঝবার জন্য তিনি যেন ক্রমাগত ভাবে আহ্বান জানিয়ে চলেছেন। যেন তিনি সবসময় একটা আহ্বান জানাচ্ছেন। এই আহ্বানটি যিনি সাধনে আছেন, যিনি সাধন পর্বের মধ্যে দিয়ে যাবেন, তিনি হয়তো শুনবেন, তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, তিনি শুনবেন। তাই তাকে উদ্দেশ্য করেই এই আহ্বানটি জানিয়েছেন ঋষি। তাকে উদ্দেশ্য করে যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে চান, যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহী, যিনি ভগবানের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কোনোভাবে মনস্থ অথবা মনে কোনোভাবে প্রেরণা অথবা মনে কোনোভাবে একটা আহ্বান পেয়েছেন, তিনি আরো বিশেষ করে অন্তর্নিহিত যে সত্যটা আছে জগতের মাঝে, সেই অন্তর্নিহিত সত্যকে ক্রমাগত ভাবে জানতে পারবেন যদি তিনি সেই দিকে আগ্রহী হন। ঋষি বলছেন ইয়াত ভূতং চ বিশ্বকোপি গৃহম ইন্দ্রম জগন্নাহ এতহতা একস্যঃ বিন্মোহো অধৌ রেগাহ कर्मः आगच्छन् अयम् आपनो विश्वम् आदिः इन्द्र उद्गारः। যেন বিশ্বের আদি মুখ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যা জীবন যাত্রা পৃথিবীর মাঝে হয়েছে, সব যেন একটা সূত্রে গাঁথা, যেন একই একটা ফিনোমেনন বা একই একটা অবস্থা, একটা ঘটনা পঞ্জি, এই সব মিলে যেন একটাই যেন এগিয়ে চলেছে সমগ্র বিশ্বব্যাপী, একটারই ধারাবাহিকতা চলছে। একসময় একরকম ছিল, তারপরে চেঞ্জ হয়ে আসছে। কিন্তু ঋষি বলছেন এই যে ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে চলছে,
আর তার নানা রকম ভাবে পরিবর্তন তার মধ্যে আসছে, রূপান্তর আসছে, ওঠাপড়া আসছে, ওঠানামা আসছে, নানাভাবে তার মধ্যে পরিবর্তনটি সূচিত হচ্ছে। তার ভেতর থেকে পরিবর্তনের আহ্বান বা আকুতি আসছে, আবার বাইরে থেকে নানা রকম প্রভাবের জন্য পরিবর্তনের আকুতি বা আহ্বান আসছে। এসবের মধ্য দিয়ে সে যেন ক্রমাগত ভাবে ওই যে আদি মূল সূত্রের যে সংযোগটি, সেই সংযোগটিকে অনুধাবন করতে পারবে বা পারছে। তিনি বলছেন ওই যে সংযোগের সঙ্গে একটা মিল করা, অনুধাবন করবার চেষ্টা করা বা অনুধাবন করা, বা ওই সংযোগকে অনুধাবন করবার জন্য আগ্রহ হওয়া, এই সবই একটা সূত্রে গাঁথা। যেন একটা পরম্পরার মধ্য দিয়ে সেটি চলছে, একটা অবস্থাকে নানাভাবে নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়গুলো চেঞ্জ হচ্ছে। তাই আদিতে যে সত্য ছিল, একেবারেই আদিতে এ পর্যন্ত সেই সত্যই রয়ে গেল। একেবারেই আদিতে যে সত্য কারণ সত্য হয়েছিল, এসে বলছেন কারণ সত্য আর কার্য সত্য। কার্য সত্যটি হলো সাময়িক, এখন যে যা দেখা যাচ্ছে করা যাচ্ছে, তার থেকে যা অনুধাবন করা যায় সেটা হচ্ছে কার্য সত্য। আর কার্যের পেছনে যে কারণ, সেই কারণ সত্যটি হলো সময়ের বাধা পেরিয়ে আরেকটু লম্বা, সে চলতে থাকে। আমাদের যে জাগতিক সত্য, তার এই দুটি বিভাগ, তার মধ্যেই একটা শর্ট টার্ম লং টার্ম আছে। জাগতিক সত্যের মধ্যে একটা কার্যের শর্ট টার্ম, যে কাজটার মধ্যে আপনি আছেন সেই কাজটাকে কেন্দ্র করে যে সারাউন্ডিংস, যে পরিচয়, সেটা সত্য। যা জানা যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে, যা বলা হচ্ছে, এগুলো সবই সত্য। আংশিক সত্য, সাময়িক সত্য, এখনকার জন্য সত্য, এই কাজটার জন্য সত্য, এই মানুষগুলোর জন্য সত্য, এই ক্ষেত্রের জন্য সত্য, এই অবস্থানের যে পারিপার্শ্বিকতা তার জন্য সত্য, এই এখনকার যে পরিস্থিতি তার জন্য সত্য, এই যে মানুষগুলো সেখানে আছে তাদের যে গুণাবলী, সেটির সামগ্রিক যে অবস্থান, সেটার জন্য সত্য। সবকিছু হলো এখনকার টাইম নাও। এই টাইম নাও এর জন্য এটা হলো ট্রুথ। অ্যান্ড এবং সেটি হলো এখনকার যে সত্য, সেই সত্যটিই হলো গ্রহণ। সেই সত্যকেই গ্রহণ করা যায়, আর সেই সত্যকেই গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান যে সত্যকে বলছেন, সেই সত্য এই দুটো সত্যের মধ্যেই আছে, কার্য আর কারণ দুটির মধ্যেই আছে। কার্য সত্যটি এক্ষুনি এক্ষুনি এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথে ধরা পড়ে। যদি এক্ষুনি এক্ষুনি কোনো এক্সপেরিমেন্টাল ট্রুথ থাকে, এক্সপেরিমেন্ট করা হয়, তাহলে সেখানে কার্য সত্যটি ধরা পড়ে, এক্ষুনি এক্ষুনি ধরা পড়ছে। কিন্তু কারণ সত্য যেটি, সেটি একটু লুকিয়ে থাকে, তাকে খুঁজে বার করতে হয়। যে জন্যে যেটাকে বলা হয় অ্যাপ্লাইড সায়েন্টিফিক এভিডেন্স। এই অ্যাপ্লাইড সায়েন্টিফিক এভিডেন্স, এগুলো হচ্ছে কার্য সত্য, এখনকার ট্রুথ রিলেটেড টু দ্য ওয়ার্ক নাও, ওয়ার্ক অ্যান্ড ট্রানজাকশনস নাও। এখন যে কাজকর্ম হচ্ছে, এখন যে কথাবার্তা হচ্ছে, বলা হচ্ছে, শোনা হচ্ছে, জানানো হচ্ছে, জানা হচ্ছে, এই এখনকার যা হচ্ছে, এগুলি হলো এখনকার কার্য সত্য। এটিকে এভিডেন্স পাওয়া যাবে। কিন্তু এর বাইরে এর যে পজিটিভ ফ্যাক্টরস, এর যে কারণ সত্য, সেটার এভিডেন্স এখন ওভাবে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, তার এভিডেন্স আছে, সেটাকে খুঁজতে হবে, সেটাকে বার করতে হবে, সেটাকে খুঁড়ে বার করতে হয়। ওই কারণ সত্যটা হলো এই কজ, যেটি কার্য সত্যের শিকড়। কার্য সত্যটা গাছপালা, তার গাছের কাণ্ড, তার ডালপালা, পাতা থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা এরকম গাছ, এত বড়, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বোঝা যাচ্ছে। কারণ সত্যটা ওর শিকড় মাটির নিচে বোঝা যাচ্ছে, সেটা দেখা যাচ্ছে, খুঁড়ে বার করতে হয়।
ওটাকে জানতে হলে খুঁড়ে বার করে দেখতে হবে যে ওটা অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি। তখন বোঝা যাবে কারণ সত্য। ঋষি বলছেন এই অনন্ত সত্যের বিস্তৃত প্রকাশ ক্ষেত্র হতে শতই হয়েছে জীবনের নিত্য বিকাশ উন্মুক্ত। তোমারই এসেছে আহ্বান এখন নিত্য সত্যের ক্ষেত্রে, চলো এগিয়ে ওই মহান সত্যের দীপ্ত প্রকাশ কেন্দ্র। এই যে মহান সত্য, তার যে দীপ্ত প্রকাশ কেন্দ্র, মহান সত্যটি হলো সেই মহান, তার যে প্রকাশ ক্ষেত্র সেই তিনি একজন। সেই মহান সত্যের যিনি কেন্দ্র, তাকে পৌঁছতে হলে সেই একজনের কাছে পৌঁছতে হবে। এই একজনের কাছে পৌঁছানোর বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটা বেশ সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে। অর্জুন সব শুনলেন, দেখলেন, বিশ্বরূপ দেখা হয়ে গেল। অত বড় বিশ্বরূপ দেখলেন, প্রথমে তো উনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তারপরে তো বিশ্বরূপ দেখার প্রথম পর্বটি হলো ভয়টাও পেয়ে গেল। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার অর্জুনকে শান্ত করে তাকে সঞ্জয় বর্ণনা করছেন তার কি কি দেখানো হলো। এত সব দেখলেন, এই মহাবিশ্ব, এই গোলক, এই গোলক, এই গোলক, সবই কিছু তিনি দেখলেন। তিনি রূপলোক দেখলেন, তিনি রসলোক দেখলেন, তিনি ভাবলোক দেখলেন। তিনটি যে লোক আছে সেই তিনটি লোকই তিনি দেখলেন। রূপলোক যেখানে সব প্রাণ আছে, প্রাণীরা আছে, মানুষজন আছে, এই গাছপালা পশু পাখি সব আছে, এগুলো হচ্ছে রূপলোক, যেখানে সবাই রূপবান হয়ে আছে। এদেরই মধ্যে আবার রসলোক ভাবলোক আছে। আবার রসলোক ভাবলোক একটা আলাদা জগৎ, দুটোই আলাদা আলাদা জগৎ। রূপলোকের মধ্যেই আবার রসলোক আছে। রসলোক ভাবলোক ব্যতিরেকে রূপলোক থেকে, যেমন মানুষের মধ্যে, যেমন মানুষের অভ্যন্তরে নানা ধরনের এই যে রসলোক, যে 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 তার মধ্যে যে সলিড, লিকুইড, বায়বীয়, গ্যাসাস, এগুলি সব নানা ধরনের বস্তু আছে। বায়ু যখন ক্রিয়া করে তখন তার এই সবগুলোর মধ্য দিয়ে ক্রিয়া করে। যেমন রক্ত, আমাদের মধ্যে যে স্নায়ু, যে সংযোগকারী যেগুলি বা এন্ডোক্রাইন যেগুলি, তার যে নানা ধরনের সেক্রেশনস, এগুলো হচ্ছে রস, অভ্যন্তরের নিঃসৃত এবং স্থিত রস। এই রসাদির দ্বারা সঞ্জীবিত হচ্ছে তার মধ্যে যে স্ট্রাকচার, যে কাঠামো আছে, তার যে স্কেলিটাল কাঠামো আছে, মাংসাদি ইত্যাদি আছে। আবার তার মধ্যে একটা ভাবলোক আছে, মাইন্ড ক্রিয়া করছে, মন ক্রিয়া করছে, চেতনা ক্রিয়া করছে। মন এক এক সময় এক এক রকম, তার মধ্যে ফন্দি আসছে, তার মধ্যে ধারণা আসছে, তার মধ্যে প্রভাব আসছে, তার মধ্যে আহ্বান আসছে। মন আবার জেগে উঠছে কখনো কখনো অত্যন্ত ভালো সব কাজের জন্য, কখনো মন ত্যাগের জন্য তৈরি হচ্ছে, কখনো মন ভোগের জন্য তৈরি হচ্ছে, কখনো মন আলো চাইছে, কখনো মন অন্ধকার চাইছে, কখনো মন এগিয়ে যেতে চাইছে, ছুটতে চাইছে, এগিয়ে যেতে চাইছে, ফেস করতে চাইছে জগৎকে। আবার কখনো মন থেমে থাকতে চাইছে, ঘুমোতে চাইছে, স্তীমিত হয়ে যেতে চাইছে। মনের প্রভাব সেখানে রয়েছে। তাই রূপলোক, রসলোক, ভাবলোক তিনটেই ওখানে আছে। আবার জগতের যে কাঠামো, জগতের যে স্ট্রাকচার, তার মধ্যেও এই তিনটে আলাদা আলাদা ভাবে আছে। এই সামগ্রিক ভাবে সবকিছু, এই যে প্রাণ, চলমান যা কিছু আছে অথবা চলমান নয়, গ্রথিত, ধরিত্রীতে গঠিত, যেমন বৃক্ষাদি, এরাও জীবনবান, এদের মধ্যেও জীবন। তাই এগুলি সবই মধ্যেই সেই, বা যারা কেচর, যারা আকাশে উড়ে যাচ্ছে পাখিরা, বা যারা দেখা যায় না যাদের, যারা ইনভিজিবল, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি, নানা প্রাণের মধ্যে থাকে, আবার বাইরেও থাকে, বায়ুতে থাকে, আবার শরীরের মধ্যে নানাভাবে বাস করে।
নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে অ্যান্টিবায়োটিক সায়েন্স যখন হলো তখন এদেরকে পয়জন হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো হলো পয়জন। তাই এই পয়জনকে যদি করতে হয়, ম্যাচ করতে হয়, তাহলে এদেরকে দিয়েই ম্যাচ করতে হবে, কারণ এরা এমন ধরনের পয়জন যে পয়জনটা এক্স্যাক্টলি ওইভাবে সৃষ্টি করা যায় না। তাই ওদেরকে দিয়েই ওদেরকে মারতে হয়। তাই অ্যান্টিবায়োটিকের ফর্মুলা আসলো। ভেতরে হয়তো একটা অবস্থা আছে, যে অবস্থায় এস্টিমেটেড হচ্ছে 1,00,000, ওই যাদেরকে পয়জন বলছে, ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস, রাফলি 1,00,000 অফ দেম আর দেয়ার প্রেজেন্ট। তখন সেইভাবে ডোজ ঠিক হলো। তো যে ক্যাপসুলটা হয়েছে, যেখানে এক একটার মধ্যে 10,000 করে কি 20,000 করে ওই পয়জন লাগানো আছে, তাহলে এতগুলো খেতে হবে। সুতরাং ওটার সঙ্গে ওটার ম্যাচ যেই হয়ে গেল, ওগুলো সব নিজের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হয়ে যাবে, সুস্থ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে থিওরি অফ অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিয়েশন এন্ড অ্যাপ্লিকেশন, বেসিক থিওরি। এরপরে তো তার কিভাবে করতে হয় সেসব আছে। তো আসলে কেউই পয়জন নয়, এরা আমাদের বন্ধু সত্যি করেই, এবং এরা আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে থাকে। এখন এস্টিমেটেড নাম্বার অফ টোটাল লাইফস, এক্সটার্নাল লাইফস লিভিং উইদিন ক্লোজ টু 10 মিলিয়ন, প্রায় 1 কোটি মতো একটা সুস্থ সবল স্বাভাবিক হিউম্যান বডিতে থাকে। তারা কেউই পয়জন হয়ে যায় না, তারা সবাই থাকে সহাবস্থাতে। বিশেষ 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 সময়ে পরিস্থিতিতে তারা টার্ন অ্যারাউন্ড করে, তখন তারা পয়জন হয়ে যায় বিশেষ বিশেষ সময়। এছাড়া অন্যান্য সময় তারা হয় না। ফাইবার ভগবানের এই জগৎটা তার তিনি এমন ভাবে করেছেন, এই যে কার্য আর যে কারণ, কার্য সত্যটি এক্ষুনি 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 বেজে যাচ্ছে। তিনি কাজ করছেন, করতে করতে বুঝতে পারছেন কার্য সত্য। কারণ সত্যটির কিছুটা অনুভব তার মধ্যে ফুটে উঠতে পারে। তিনি আরো ফার্দার এক্সপ্লোর করলে কারণ সত্যটি পেয়ে, যেটি আমাদের সায়েন্টিফিক স্টাডিতে লং টার্ম স্টাডি করবার সময় হিস্টোরিসিটি দেখে, প্যাটার্ন দেখে ভবিষ্যতের প্রজেকশন করা হয় নানা বিষয়ের জন্য, মার্কেটের বিষয় বা যে কোনো এই ডিমান্ড প্যাটার্ন বা যে কোনো বিষয়ে তাই হলে নিবে, বা মানুষের ইকোনমিক কন্ডিশন, সোশ্যাল কন্ডিশন, বা মানুষের ফেইথ, মানুষের ভাবনা, এগুলোর যে স্টাডি গুলো হয় সবই ওইভাবেই হয়। এর বাইরে যেটি আছে সেটিকে আমাদের ঋষিরা নাম দিয়েছেন ব্রহ্মসূত্র। আর ওয়েস্টার্ন সায়েন্সে এর বাইরে আর কোনো ট্রুথ বলে কিছু নেই, কিন্তু একটা যেগুলো সায়েন্সের বাইরে ছিল সেগুলি গত প্রায় 100 বছরের কাছাকাছি হতে চললো, সেগুলোকে সায়েন্সের মধ্যে আনা হয়েছে। এর আগে পর্যন্ত এগুলো সায়েন্সের ব্র্যাকেটের বাইরে ছিল। এই 1920 দশক, যেটি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে যে দশকটি, তারপর থেকে এটা সায়েন্সের আওতায় এসেছে, এবং তার আগে পর্যন্ত ছিল না। যেমন সাইকোলজি, সাইকোসোশিওলজি, আবার যেটিকে বলা হয়েছে যে আমাদের যে বায়োসাইকোলজি বা অর্গানিক সাইকোলজি, এগুলি অনেক পরে পরে এসেছে, রেকগনাইজড হয়েছে পরে। এগুলি পারসেপশন, থটস, আর তার মধ্যে নানা ধরনের ভাবনার নানা প্রকাশ, রুচি, যেগুলোকে বাইরে প্রকাশ করা হয় না, অন্তরের আনন্দ, ব্যথা, বেদনা, মনের মধ্যে মনের যে চরিত্র, সেই চরিত্র নিরূপণ করা, মাইন্ড স্টাডি, এগুলি এক সময় 20 দশকের আগে এগুলি সায়েন্স হিসেবে অ্যাকসেপ্টেড ছিল না। যেমন 20 দশকের আগে ম্যানেজমেন্ট বলে কোনো সায়েন্স ছিল না, তাকে অ্যাকসেপ্টেড ছিল। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে যখন প্রথম
প্রস্তাব আসে যে এরকম একটা সাবজেক্ট যেটা ভালো করে জানলে যে এই জগতের যত কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে খুব ভালো করে করা যাবে। That was, presented before the existing faculty of Princeton and they rejected. তারা বললেন এগুলো বোগাস, এগুলো সায়েন্স নয়, এগুলো দ্বারা কিছু হবে। So that was rejected. আরো প্রায় 10 বছর সময় লাগলো এগুলো অ্যাকসেপ্টেন্সের জন্য। যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হতে যাচ্ছে এরকম যখন সময়, যখন এন্টায়ার ইউরোপ বিপর্যস্ত, জার্মানিতে যখন ইনফ্লেশন রেট 30,000 ক্রস করে গেছে পার্সেন্টেজ, ইনফ্লেশন 30,000%, এমন সময় যখন এসছে হিটলার ইমার্জ করছেন, এই সময়ই ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে যা কিছু করবে ম্যানেজমেন্ট করবে। ম্যানেজমেন্ট যখন প্রয়োজন হলো তখন আস্তে আস্তে কর্পোরেটের মধ্যে যে মানুষগুলো আছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সাইকোলজি ভিত্তিক তখন অ্যাকসেপ্টেড হতে শুরু করলো, গ্রাহ্য হতে শুরু করলো প্রাথমিকভাবে। ফোর্ড কোম্পানির একটা বিরাট অবদান আছে এখানে। যাই হোক, ফোর্ডিজম থেকে এটা অনেকটা ফ্যাসিলিটেটেড হয়েছে। তো সায়েন্স হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হলো কিছু জিনিস যেগুলো মেটেরিয়াল এভিডেন্স নেই, যেগুলো ইনডাইরেক্ট পারসেপটিভ এভিডেন্স থেকে তাকে ধরতে হয়। এগুলো অনেকটা ফাইন টিউন হয়েছে টুয়ার্ডস এন্ড অফ দ্য লাস্ট সেঞ্চুরি। বিগত শতাব্দীর 90-এর দশকে অনেকটা ফাইন টিউন হয়ে গেছে। এখন এটা এমন একটি জায়গায় আছে that it can challenge the other side of the material science also. এটা এমন একটা পাওয়ারফুল জায়গায় এসছে যে মেটেরিয়াল সায়েন্সের যেটি কোর বলে প্রথম থেকে চলে আসছে একেবারে আইজাক নিউটনের আগে থেকে, তাকে এই সাইকোলজি, সাইকোসোশিওলজি, অর্গানিক সাইকোলজি, পারসেপটিভ সাইকোলজি, এগুলো এখন তাকে এতটাই চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে ওদের থেকে সুপিরিয়ার হিসাবে এখন অ্যাকসেপ্টেড হতে পারে বা হয় বহু জায়গাতে। আমাদের ঋষিরা যখন এই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন বুঝতে চাইলেন যে মানুষের এই বোধ এবং তার মধ্যে যে বোধের সামর্থ্য, কেউ কেউ তাকে বলেছেন বোধি। বোধির ব্যাখ্যা আছে, বোধি হিসেবে অনেকে বলেছে। শ্রী অরবিন্দের যে ওয়ার্ক সেটিকে এক্সপ্লেন করতে গিয়ে অনেকে সেটিকে বোধি বলেছে। আসলে বোধিটা বোধ থেকে জাত। বোধি বলতে যেটা বুঝিয়েছেন সেটাই হলো যে তার যে ইন্ট্রিনসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। অ্যাকচুয়ালি বোধিটা, বোধের সঙ্গে ইন্ট্রিনসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হলো তার অধ্যাত্ম অনুভব বা অধ্যাত্ম বিকাশ তার মধ্যে, সেটা ঠিক বোধের সঙ্গে কানেক্টেড নয়। এটি অশ্ববতীর যোগে সাবিত্রীর যে ইনহেরিটেন্স, যে উত্থান, সেই উত্থানের পেছনে অশ্ববতীর একটা বিরাট একটা বিস্তৃত যোগ রয়েছে। অশ্ববতী সমাধিবান ছিলেন, অশ্ববতীর যোগে সেটি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে শ্রী অরবিন্দ দেখিয়েছেন যে এটার সঙ্গে আমাদের যে মেন্টাল ফাংশন বা মাইন্ডের নানা রকম স্তর, যত স্তরেই আপনি যান তার সঙ্গে কি ডিসকানেক্ট। জন্য উনি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুপ্রামেন্টাল বললেন, যেটি আমরা অত্রি ঋষির দেখবো, যেখান থেকে শ্রী অরবিন্দের এই সুপ্রামেন্টাল এবং লাইফ ডিভাইনের তত্ত্ব, সেটি ঋগ্বেদের অত্রি ঋষির তত্ত্ব থেকেই সেটি নেওয়া, সেটি এসেছে, সেটিকেই উনি ইলাবোরেট করেছেন, সুন্দরভাবে ইলাবোরেট করেছে। আধুনিক সমাজের, আধুনিক জগতের বা আগামী জগতের জন্য যেটি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় সেভাবে তিনি করেছে। সেটিকে যেটি মাইন্ডলেসনেস মাইন্ড, অর্থাৎ যেটিকে দিব্য মন বলা হয়েছে,
যাজ্ঞবল্ক্য ওটিকে পরে ব্যাখ্যা করেছেন দিব্য মন্ডল। সেটি কোয়ালিটেটিভ ট্রান্সফরমেশন থাকে। অর্থাৎ একটা মন যেমন স্বাভাবিক যে চিন্তার ক্ষেত্র আছে, যে চিন্তার মধ্য দিয়ে এই কার্য আর কারণ এই দুটো চলে আসে, তার সঙ্গে ওটা কানেক্টেড নয়। কার্য আর কারণ এর বাইরে একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল কি হলো তাই, যেটার সঙ্গে একটা সম্পর্ক। যেন আপনি মাটিতে ছিলেন, হঠাৎ করে একটা হেলিকপ্টার এসে আপনাকে বললো উঠে আসুন, আপনি হেলিকপ্টারটা উঠে গিয়ে আকাশে চলে গেলেন। এই যে আপনি আকাশে গেলেন, এই আকাশে যাওয়ার যে অবস্থানটা, এটা আপনার ট্রান্সেন্ড করে যাওয়া, উত্তরণ হয়ে গেল। উত্তরণ কিসে হলেন? এখান থেকে আপনি ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, আপনি এখান থেকে কেটে গেল, আপনার সূত্রগুলো কেটে গেল, এখান থেকে সূত্রগুলো তখন কেটে গেল। এটা কি একটা নতুন পরিস্থিতি হলো, কিন্তু একটা ইন্ট্রিনসিক কানেকশন রয়ে গেল। বাহ্যত যে সূত্রগুলো ছিল সেগুলো কেটে গেল, এসব যাকে আমরা বলি বন্ধন, সেগুলো কেটে গেল। কিন্তু একটা ইন্ট্রিনসিক অর্থাৎ ভাবগত ক্ষেত্রে একটা সংযোগ থেকে গেল। ভাবগত ক্ষেত্রে, এই যে ভাবগত ক্ষেত্রে সংযুক্তি থেকে গেল, সেটিই হলো আমাদের যে ইটারনাল বা স্পিরিচুয়াল জগৎ। ইটারনাল ট্রুথ হলো সেটি which is apparently disconnect from this empirical material, যেটা এই জগতের যা কিছু আছে তার থেকে আলাদা হয়ে গেছে, এমন ভাবেই সেটি ফুটে উঠেছে। আর ওখানে যখন আলাদা হয়ে গিয়েছে, সেই আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় তার আবার নতুন কিছু ফোকাস হয়েছে, সেটা নতুন কিছু খুঁজছে, তবে তো সে একটা একটা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। অশ্বপতি কিসের ধ্যান করবে? অশ্বপতি ধ্যান করলে, এটা আমি বলছি, এটা অত্রি সূচনা করেছেন, আর শ্রী অরবিন্দ অত্রির যে সূচনা আর যাজ্ঞবল্ক্যের যে ডেসক্রিপশন, এই দুটোকে কম্বাইন করেছেন অশ্বপতির প্রতি। সেখানে টোটাল 19টা পদে পদে উনি ধরেছেন। প্রথমে বললেন এই পৃথিবী মধুময়, এটি ওনার মধুতত্ত্ব। এই পৃথিবী মধুময় কেননা ভগবান এটি সৃষ্টি করেছেন, আর এর আকাশ বাতাস সবকিছু মিলে এটা একটা মধুময়। জীবনগুলি এখানে আসছে, এখানে বাড়ছে, সবের পেছনে একটা আকর্ষণ আহ্বান আছে, সব মিলে এটা একটা মধুময়। যাজ্ঞবল্ক্য তার ক্লাসে ব্যাখ্যা করছে, সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের যে ক্লাসে ব্যাখ্যা হতো, সেখানে ওনার সঙ্গে যে দুজন ছিলেন, মৈত্রেয়ী আর কাত্যায়নী, যারা ওনার স্ত্রী ছিলেন কিন্তু ওনার শিষ্যা ছিলেন, দুজনের দুরকম দায়িত্ব ভাগ ছিল। মৈত্রেয়ী তার যে সাধন ভজন কাজ, সেই কাজগুলো দেখতেন, এবং মৈত্রেয়ীর কিছু স্তোত্র অথর্ববেদে পাওয়া গেছে। অথর্ববেদের যে ঋষি অথর্বণের যে পুত্র, ওর নাম হচ্ছে দধ্যাং ঋষি। দধ্যাং ঋষি দুজনের কাছে তিনি শিক্ষা নেন। একজন হচ্ছেন মৈত্রেয়ী, আর একজন হচ্ছেন কাত্যায়নী। এই দুজনেই ঋষি। এই দুই ঋষি ওনাকে, এই দধ্যাং অথর্বণের পুত্র, তাকে শিক্ষা দেন। দধ্যাং করে যে আমাদের যে যোগ ধারাটা তৈরি হলো, অথর্ববেদ থেকে দুটো
বড় ধারা এসছে, একটা তন্ত্র একটা যোগ। যেটা যোগ ধারা, যোগা, আজকে যেটা যোগা হচ্ছে তার ওটা তো এক্সটার্নাল ফর্ম, যেটা মেডিটেটিভ যোগা, ওটার সঙ্গে এক্সটার্নাল দুটো মিলেই ছিল, একসঙ্গেই ছিল। এটা দধিয়াং ঋষি তিনি অ্যাকচুয়ালি এই যে যোগা ধারাটা, এই যোগা ধারাটা এটি কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে মৈত্রেয়ীর শিক্ষা থেকে এসেছে। আর ঋষি কাত্যায়নের একটা অত্যন্ত পাওয়ারফুল কন্ট্রিবিউশন আছে, সেটি হলো আমাদের এই যে ষটচক্র ভেদ তন্ত্র। তন্ত্রের যিনি সামনে, যাকে আমরা সামনে জানি, তিনি দধ্যাং ঋষি। তার ব্যাকগ্রাউন্ডে যিনি তার গুরু, তিনি হচ্ছেন যাজ্ঞবল্কের আরেকজন স্ত্রী কাত্যায়ন। একটা সাধারণভাবে প্রচলিত মত আছে যে কাত্যায়নী ম্যাটেরিয়ালিস্টিক আর মৈত্রী স্পিরিচুয়াল। এটা একদম ভুল মত। এটা আমাদের পরডয়সন করেছিলেন, তার থেকে সব চলছে। পরডয়সন এরকম একটা কমেন্ট করেছিলেন, পরডয়সন থেকে চলছে। কমেন্টের একটা কারণ আছে, একটা যাজ্ঞবল্কের একটা কনভারসেশন আছে ওদের সঙ্গে। সেই কনভারসেশনের পরে যাজ্ঞবল্ক বলেছেন এই সম্পদ বিভাগের কথা বলেছেন, অমৃত প্রাপ্তি ইত্যাদি। এটা আমরা আলোচনা করি। দধ্যাং যে দুটি ধারা পেলেন, অথর্ববেদের যেটি মূল শিক্ষা, ঋষি অথর্বণ এবং সুমন্ত, এদের যেটি মূল শিক্ষা, সেই মূল শিক্ষাটি হলো যে এতদিন পর্যন্ত যে সত্যকে আহরণ করা হলো, কার্য সত্য, কারণ সত্য, ব্রহ্ম সত্য, এই তিন ধরনের। কার্যকারণ সত্য আর ব্রহ্ম সত্য। ব্রড ক্লাসিফিকেশন করলে এটা দু ধরনের। কার্যকারণ সত্য হচ্ছে জাগতিক সত্য আর ব্রহ্ম সত্য। জাগতিক সত্য আর ব্রহ্ম সত্য। শঙ্করাচার্য জাগতিক সত্য ব্রহ্ম সত্যকেই উনি দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একটা হচ্ছে সাধন পরম্পরায়, সাধন ক্ষেত্রের সময় জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এটুকু শুধু বলেছিলেন। কিন্তু তার পরের অংশটি পড়লে বোঝা যাবে, ভাবলে বোঝা যাবে, জানলে বোঝা যাবে যে শঙ্কর কখনই জগৎ মিথ্যা বলেনি। এটি তখন প্রয়োজন যখন আপনি সাধনের পথে কেউ এগোচ্ছে, ধ্যান যখন আসছে, ধ্যানে যখন কেউ প্রবেশ করছেন, যদি কেউ করে থাকেন, ধ্যানে প্রবেশ করলে সত্যি করে যখন প্রবেশ হবে, একটু নাক টিপে প্রাণায়াম করলাম, ধ্যান হয়ে গেল, ওটা কিছু ধ্যান নয়। ধ্যানটা হবে একেবারেই অন্তরে, মন চলে গেল যখন, তখন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটা বলেছেন, ওই মাস্টারমশাই কি বলেছিলেন, অধর্মীদের প্রতিটা খণ্ডের প্রথমেই সেটি দেওয়া আছে, যেটি প্রথমে ওই অধর্মিত ভবন থেকে বেরিয়েছিল। পরে যারা বার করেছেন, ইনক্লুডিং মনাস্ট্রি, তারা অনেক তো কাটছাট করেছে, তাদের পাতাগুলো অনেক কস্টলি, ওই জন্য অনেক কিছু বাদ গেছে, অনেক এডিটিংও আছে। যাই হোক, অরিজিনাল যে কথামৃত ভবনের 5 খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত, সেখানে আছে পাখির ছবি। মাস্টারমশাইকে উনি আদর করে মণি বলে ডাকতেন। তা বললেন যে পাখি যখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, ও যখন ডিমে তা দেয়, বাচ্চা ফুটে বেরোবে এবার, ওর আর তখন অন্যদিকে কোনো মনোযোগ থাকে না। ওর মনোযোগটা সবটাই, গোটা মনোযোগটা তখন ওই দিকেই থাকে। তখন তার যে দৃষ্টি, ঠাকুর বললেন তুমি আমাকে দেখাতে পারো। উনি সেটিকে জোয়ার করে নিয়ে আসলেন একজন শিল্পীর চোখে। তারপরে উনিও নিজে কিছুটা করে ঠাকুরকে দিলেন। সেই ছবিটি পাগামিতে রয়ে গেছে, যেখানে পাখি তার যেন অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে সে বসে আছে, ওই ডিমে তা দিচ্ছে। জগৎ থেকে কিচ্ছু নেই, কোনো কিছু নেই,
বাইরে কি হলো না হলো, নাথিং ইজ দেয়ার। ওটাকেই শঙ্কর বলেছেন ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। ভগবান যখন ওরকম হয়ে উঠবে, ব্রহ্মচেতন বা দিব্য চেতনটা কি? ওই চৈতন্য যেটি একেবারেই গূঢ় অন্তরে সম্পূর্ণ রূপে তোমাকে নিয়ে যাবে, ক্ষণিকের জন্য হলেও নিয়ে যাবে, এটা অনেকক্ষণ থাকে না, তারপর আবার চেতনা জেগে উঠে ফেরত আসে, তখন সব ব্লার্ড হয়ে যায়। বাইরে হয়তো কেউ ভাববে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, কেউ বলবে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছে, সেরকমই দেখা। ব্রহ্মচৈতন্য তেমনই যখন অন্তরে যে ডুবে যাবে, সেই মুহূর্তটি যদি কেউ পর্যবেক্ষণ করে থাকে, তাহলে সে তার যেমন দৃষ্টি সেই দৃষ্টিতে সে দেখবে, তার যেমন দৃষ্টি। এটি হলো ব্রহ্মচেতনের পথ। ঋষি বললেন, চলো গিয়ে ওই মহান সত্যের দীপ্ত প্রকাশ কেন্দ্র। কি মহান সত্য? তার যে প্রকাশ কেন্দ্র, সেই প্রকাশ কেন্দ্রে চলে। যে ভাবময় হয়েছে জীবন প্রদীপ হোক সে বাংময়। ওই যে আছে যেটি রূপলোক, রসলোক আর ভাবলোক। রূপলোক এই যে ফর্মস, ইউ অ্যান্ড মি, সবাই মানুষ সব। যাজ্ঞবল্ক্য যখন মধুতত্ত্ব বললেন, সেই মধুর মধ্যে আবার মানুষও আছে। বলছেন মধু ইয়াং পৃথিবী সর্বেশাং ভূতানাং মধু। এইভাবে সবার কাছে বলছেন, আমি সংক্ষেপে বলছি। পৃথিবীর মধু, জল মধু, আপ মধু, বায়ু মধু, আদিত্য মধু, 10 দিক মধু, চন্দ্র মধু, বিদ্যুৎ মধু, স্তনয়িত মেঘের গর্জন, তার থেকে বৃষ্টি হয়, সে মধু, আকাশ মধু, ধর্ম, ভগবানের পথে যাওয়ার যে বিষয় আছে, মধু, সত্য যেমন ভাবে বুঝেছ সে মধু, মানুষ, মানুষ মধু, আত্মা মধু, আত্মার অধিপতি তিনি মধু, ভগবান। এবার যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, এবার মধু, অন্তরে মধু। বলছেন এই পশু, অশ্বাদি পশু মধু, পক্ষী সমূহ মধু, আর জগতের যে শক্তি, যাকে কেউ কেউ মায়ার বন্ধন আখ্যা দিয়েছে, এটি মধু। একটা কথা জনকের সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের হচ্ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বললেন, তুমি তো কৃষক, জনক কৃষক, চাষ করে, তুমি এই যে খাদ্য উৎপাদন করছো, খাদ্য উৎপাদনের অনেক স্তর আছে। তোমাকে ভূমি কর্ষণ করতে হচ্ছে, বীজ দিতে হচ্ছে, সেটি যখন ফুটে উঠছে লালন করতে হচ্ছে, হতে হতে সেটি থেকে ফসল হলো, ফল হলো, ইত্যাদি। এই যে সমগ্র অবস্থা, এই শুরু থেকে শেষ অবধি এই সমগ্র অবস্থা, এই অবস্থার মধ্যে অবস্থার আকর্ষণে তুমি যখন আছো,
তখন তো তুমি একটা মায়ার আবর্তে আছো। জনক বললেন, তা নয়, আমি এখানে একটি সুপ্ত শক্তিকে একটি প্রকাশ্য শক্তিকে নিয়ে আসছি। এটাকে এই জানা আছে সবার যে আমরা সত্যকামের কথা আলোচনা হয়ে গেছে অনেকবার। সত্যকাম চতুষ্কল ব্রহ্মের উপলব্ধি পেলেন, তাতে একটি ছিল প্রকাশনবান ব্রহ্ম, অর্থাৎ তিনি যখন সুপ্ত থেকে প্রকাশ্যে আসতেন, তিনি যখন ফুটে উঠছেন। জনক বললেন, আমি ওই যে শক্তিটি যেটি কুটস্থ ছিল, ওই কুটস্থ শক্তিকে আমি জাগ্রত করছি। কুটস্থ যে শক্তিকে দেখা যাচ্ছিল না, অভ্যন্তরে কোথাও একটা কি যেন একটা লুকিয়ে ছিল, সেই শক্তিকে আমি প্রাণবন্ত করলাম, জাগ্রত করলাম, প্রস্ফুটিত করলাম, বিকশিত করলাম। সে বিকশিত হয়ে গেল, সে আবার একটা পূর্ণ একটা ফসল বা একটা গাছ, তার ফল ইত্যাদি ফলমূলাদি সব হয়ে গেল। প্রকাশ ফলতা, যে শক্তিটি সুপ্ত ছিল সেই শক্তিটি এখন প্রকাশ্যে আসে। ভগবান ওই শক্তির মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিলেন, এখন ভগবান সেই সুপ্ত অবস্থা থেকে পূর্ণ প্রকাশ অবস্থায় চলে আসলেন। এই প্রকাশ অবস্থায় তিনি যে আসলেন, প্রকাশবান ব্রহ্ম, এটি তার প্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রীর যে সংলাপ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটা বিখ্যাত সংলাপ, এটি এক পেশে হয়ে যাবে যদি শুধু এটিকেই বলা হয়, সেজন্যই আগে বলা হয়েছে। পটভূমিটি, এই পটভূমিটি আমাদের অথর্ববেদের মধ্যে পাওয়া যায়। সহ উবাচ মৈত্রেয়ী यत् नु मे या भगौ सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा सत् कथुः तेन अमृतः सामिति। মৈত্রীর সঙ্গে ওনার সংলাপ হলো, তিনি প্রথমে একটা কথা বলেছেন। এই কথাটা কি? अतः यज्ञवल्क्यस्य द्विभार्ये बभूवतुः मैत्री च कात्यायनी च तयोः मैत्री ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्री प्रज्ञाः एव तो हि कात्यायनी। अतः याज्ञवल्क्यः अन्यद्वितीयम् उपयः करिष्यन्। मैत्री इति उवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्राजिष्यन् वै अरेः अहम् अस्म्यात् स्थानात् अस्मिः हन्तो ते अनया कात्यायन्या अन्तम करवाणी बभूवः। সংক্ষেপিত অর্থ হলেই, সামনে মৈত্রী ছিলেন, তাকে বললেন, প্রথমে তাকে বললেন যে আমি ভাবছি এতদিন হয়ে গেল এই আশ্রমবাস ইত্যাদি, এই মন্ত্রন্যাস, এই শিক্ষাদান, এবার আমি অন্যভাবে চলে যাব। উনি বললেন অন্য অবস্থানে চলে যাব। অনুমান করা হয় অন্য অবস্থান মানে প্রব্রাজ্য, বলেছেন প্রব্রাজ্য, ঘুরে ঘুরে বেড়া, অর্থাৎ কোথাও একটি জায়গায় থাকবো না। কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমি সন্ন্যাস হব। তখন সন্ন্যাস বলে কিছু ছিল না, ওগুলো ভুলভাল ব্যাখ্যা। সন্ন্যাস না, সন্ন্যাস তখন ছিল না, এরা ঋষি, এরা সন্ন্যাসের অনেক উপরে।
দেবতার সঙ্গে সমান এদের স্থান। ইনি প্রব্রজ করবেন, অর্থাৎ তিনি বনে বনে ঘুরবেন, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে মিশে থাকবেন। অর্থাৎ ওনার এবার মানে আর কোনো কর্মের মধ্যে না থেকে এবার তিনি পরিচিত থেকে অপরিচিতর মধ্যে চলে যাবেন, অবলিভিয়নে চলে যাবেন। তাই বললেন মৈত্রী, আমি এত বড় আশ্রম, 10,000 শিষ্য, সেখানে এত ছাত্র, পরিচালনা করতে হয়। পরিচালনার কার্যে তো অবশ্য মৈত্রীর কোনো ভূমিকা নেই, সবটাই করে কাত্যায়নী। ওদের যে প্র্যাকটিস, যে মেডিটেশন, ছাত্রদের যারা শিক্ষানবিশ, এগুলো সব কাত্যায়নীর কাজ। কাত্যায়নীর কাছে ওরা প্র্যাকটিস দেয়। মৈত্রী যাজ্ঞবল্ক্যের যে প্রিপারেশন গুলো, যেমন উনি যখন উপনিষদ লিখছেন, উপনিষদে ওনাকে সহযোগ দেওয়া, ঈশ উপনিষদ, তারপরে বৃহদারণ্যক উপনিষদ ইত্যাদি, সেগুলি প্লাস নিজের সাধন ভজন আছে, নিজেও একজন ঋষি, তার কাজ করতে আছে। আর কাত্যায়নী এন্টায়ার অর্গানাইজেশন সে সামলায়, আশ্রমটাকে সেই ধরে রাখে। আর আশ্রমের যে ট্রেনিং পার্টটা, সেটি সবটা কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য সেখানে সারমন্স দেন, মানে তিনি সেখানে যেমন শিক্ষক একজন ক্লাসে এসে বলেন, ওরকম বলেন। বাকি সমস্ত প্রিপারেশন, সবকিছু, তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সবই কাত্যায়নী কাজ, তিনি সেগুলো করেন। আর তিনি ক্রমে ক্রমে এই ষটচক্র ভেদের তত্ত্বকে বার করেছেন। দধ্যাং ওনার কাছ থেকে ওই তন্ত্রের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাটিকে প্রাপ্ত হলো। দধ্যাং ঋষি, তিনি তার ফাদার তাকে বললেন, অথর্বাণ ঋষি, খুব বিখ্যাত ঋষি। অথর্বাণ ঋষি এই দুটি ধারা ওদের মধ্যে ওদের দায়িত্ব দিলেন। নিজে যেটি করলেন সেটি হলো আমাদের এই যে জীবন বেদ, আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদ অথর্বাণ ঋষি আর ঋষি সুমন্ত এরা সূচনা করে। আয়ুর্বেদটি পরবর্তী সময়ে একটা প্রবল, বিরাট একটা অ্যাপ্লাইড, বেদের যে অ্যাপ্লাইড অংশ, সেই যাকে বলা হয়, যেটি 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 প্র্যাকটিক্যাল, যেটি সবার জীবনের জন্য উপযোগী, সেই ক্ষেত্রে চলে গিয়ে আয়ুর্বেদ খুব পপুলার হয়ে গেল। আজও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ বিশ্বময় একটা চ্যালেঞ্জ টু আদার্স। ও যে কোনো মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে পৃথিবীর যেখানে যে যাই বলুন, আয়ুর্বেদের চ্যালেঞ্জের কাছে সবাইকেই মাথা নোয়াতেই হবে, নোয়াতেই হচ্ছে আলটিমেট। তো সেটি তখন থেকে অথর্ববেদের দান, আর সেই ধারার মধ্যে এরা আছে। তো উনি বললেন, আমি প্রব্রজায় যাব, যা সম্পদ ইত্যাদি আছে, কার্যগুলি আছে, আমি সেগুলোকে ভাগ করে তুলে যাব। মৈত্রী এবার প্রশ্ন করছে, সহ উবাচ মৈত্রী, यत् नु मे यं भवोः सर्व्या पृथिवी वित्तेन पूर्णाः सत् कथं तेन অমৃত শ্যাময়তি। বলেন, তুমি আমাকে বলো, এই সমগ্র পৃথিবী যদি বৃত্ত দ্বারা পূর্ণ করে দেওয়া হয়, মানে ধরে নাও পৃথিবী একটা, ভেতরে একটা শূন্য বল, একটা থলে, সেটি ধনরত্ন দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে, পূর্ণ করা হয়েছে। উনি প্রশ্ন করলেন, আমি কি এর দ্বারা অমৃত লাভ করব? কথম তেন অমৃত শ্যামিতি, নয়,
এটি হ উবাচ জাঙ্গবল। জাঙ্গবল্ক বললেন, না না, এর দ্বারা তুমি অমৃত পাবে না। তাহলে কি পাবে? যথা এব উপকরণবতাম জীবিতং তথা এব তে জীবিতং স্যাৎ। উপকরণ নিয়ে যেমন ভাবে জীবিত থাকে মানুষ, অর্থাৎ ধনরত্ন পেলে মানুষের জীবন যেমন হয়, তোমার জীবনটা তেমন হয়। ধনরত্নের জীবন হবে, তুমি রিচ পার্সন হবে। অমৃত তস্যাহ তু ন আশা অস্তি বিত্তে নই। যাজ্ঞবল্ক্য আরো বললেন, তুমি যদি অমৃতের জন্য আশা করো, তাহলে বিত্ত দিয়ে সেটা পাবে না। এটি স্বামী বিবেকানন্দ ব্যবহার করেছেন আমেরিকাতে, মেনশন কোট করেছেন। এর পরের দু লাইন সেটি খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি বলছেন, সহ উবাচ মৈত্রেয়ী येन अहम न अमृतस्याम किम अहम तेन कुर्याम यतएव भगवान वेद ततएव मे ब्रूहीति। ওটা সন্ধি করা থাকলেন, বলা হবে জিনাহং অমৃতস্যাম তেন মে কিং কুরিয়াম। ওটা পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে, येन अहम अमृतं স্যাম তেন অহম কিং কুরিয়াম। এই আশস্য ব্যাখ্যা স্বামীতে বাচক্ষণঃ তু মে নিবোধস্য ইতি কৌ। সহ উবাচ জাঙ্গবল্ক্য ইয়াবতারে নহ সুতিঃ প্রিয়ং ভাষম। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমি আমার খুব প্রিয় কথা বললে, আমি খুব খুশি হলাম। তাহলে বসো, তোমাকে আমি শিক্ষা দান করব। এই তখন মধুবিদ্যার্থী তিনি বললেন মৈত্রী। মজা হলো, মৈত্রীকে যখন মধুবিদ্যা বলছেন, সেই ক্ষণটি হলো কাত্যায়নের ষটচক্র আবিষ্কারের ক্ষণ। কাত্যায়নের সাধনে তখন তার সমাধি হয়। সে তখন সংসারে বিরাজ করছে, সামাজিক উত্থানে। এবার সে ষটচক্রকে বর্ণনা করতে পারছে। কোলাঘাট, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এটাকে পার করে মণিপুরের যে জগৎ রশ্মি আর জগৎ রজ্জু, সেটাকে অতিক্রম করে যেতে হবে এবার নেক্সট ফেজ, অনাহত বিশুদ্ধ আমরা। অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞায় যখন চেতনা জাগ্রত হতে হতে এগিয়ে যাবে, তখনই ক্ষণ আসবে সহস্রার। মৈত্রী লাভ করেন, এটা কাত্যায়নী লাভ করেছে। মৈত্রী সাধনে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি সম্পূর্ণভাবে একনিষ্ঠ ছিল, তাই ওনার মধ্যে ভক্তি তত্ত্ব জেগে উঠে, উনি ভক্তি পথে লাভ করেন। উনি যোগা এই স্ট্রিমটাকে এস্টাবলিশ করলেন। আর যোগার যেটি আলটিমেট, সেটি হলো it should come along with devotion. Yoga dejected from or separated from devotion, যে যোগ পর্যায় ভক্তি ব্যতি রেখে এগিয়ে যায়, সে থেমে যায়।
কোথায় থেমে যাবে? না অনাহতই গিয়ে সে থেমে যাবে, অনাহত কি যাবে, ষটচক্রের 4টি দ্বার উন্মোচন হবে, বাকি আর কখনো উন্মোচন হবে। এবার এগোতে হলে ভক্তি চাই, ভগবানের জন্য যথাযথ ভক্তি। একটি অপূর্ব সংলাপ বাল্মীকি মহারাজ দিয়েছেন রামায়ণে। হনুমানজিকে যখন সুগ্রীব মহারাজ, সুগ্রীব ওদের বানর শ্রেণীর রাজা, আর হনুমানজির পদবী ছিল মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু কোনোদিন মন্ত্রিত্ব করেন, সবসময় সাধন ভজনে থাকতে পাহাড়ের উপর, কিষ্কিন্ধার উপর। কিন্তু যখন সুগ্রীব এসে বলছেন যে এরকম দুজন আগন্তুক আসছে, তোমাকে যেতে হবে, তুমি ওদের পরিচয় বার করো, মনে হচ্ছে খুব পাওয়ারফুল, কেন এখানে আসছে আমরা বুঝতে পারছি না, সবাই ভয় ততস্থ, তুমি যাও, একমাত্র তুমিই পারবে ওদের পরিচয় বুঝে দিতে। হনুমান জানতেন কারা এসছে কারা আসছে, সাধনের ধ্যানে জেনেছেন তারই প্রভু তার কাছে ধরা দিতে আসছে। হনুমানজি সুগ্রীব মহারাজকে বললেন যে জগতের সব শক্তিমান তো শত্রু নয়, ভগবান তো পূর্ণ শক্তিমান, ভগবানই পূর্ণ শক্তিমান, সবচেয়ে পরিপূর্ণ শক্তিমান যিনি, তিনিই হলেন ভগবান। তুমি কি তেমন কাউকে দেখেছো? সুগ্রীব বলছেন জানি না, তুমি দেখ, তুমি জানেন, হনুমানজি জানেন, তিনি জানেন যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান, যিনি শক্তির স্রষ্টা, তিনি সমগ্র শক্তির যিনি স্রষ্টা, তিনি একটা সাধারণ বেশ ধারণ করে সাধারণ ভাবে একটা অতি সাধারণ একটা কার্যকারণে, একটা মানবিক কার্যকারণে তিনি এগিয়ে আসছেন। হনুমানজি বললেন শক্তি, শ্রেষ্ঠ শক্তি হলেন তার ভগবানের শক্তি। কেমন করে তিনি জানেন? তিনি তার সাধন জানেন, কিন্তু কখনো তার সামনে যান, ধ্যানে যান, তিনি ভক্তিতে যান, তিনি ভগবানের জন্য ভালোবাসাই করেন, তার মধ্যে ভগবানের জন্য একটা অকুণ্ঠ প্রেম রয়েছে, তাই তিনি যান। তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন কবে সেই সুযোগ আসবে, ভগবানের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবেন। আজ তার ক্ষণ এসেছে, আজ তিনি দেখলেন তার ক্ষণ এসেছে, আর তিনি তার যে রাজা তার কাছ থেকে আহ্বানও পেলেন, অভ্যন্তরে জানলেন আর বাইরের এম্পিরিক্যাল, বাইরের যে সত্য সেখান থেকে জানলেন। কার্য কারণ সত্য আর ব্রহ্ম সত্য এক হয়ে গেল, মিলেমিশে গেল, তিনি ওখানে চলে গেলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যখন মধুতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করলেন, বলছেন মানুষ মধু, এই পৃথিবী মধু, এই আকাশ মধু, এই জল মধু, এই বায়ু মধু। উনি মৈত্রীর যে ধারণা, সেই ধারণাটাকে খান খান করে ভেঙে দিচ্ছে। মৈত্রীর ধারণা যে সে
যদি সাধন ভজন নিয়ে থাকে সে অনেক উন্নত থাকে, সেটিকে উনি ভেঙে দিলেন। উনি 19 রকমের মধুর কথা বলতেন। আর সর্বশেষে তিনি মায়া শক্তিকে শক্তি বলতেন। ওই শক্তির জাগ্রত তনু জগতের মাঝে জগতের রূপান্তর নিয়ে আসবে। ইনফ্যাক্ট যাজ্ঞবল্কের যেখানে শেষ কল, সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, জগতের মধ্যে একটা রূপান্তর। শ্রী অরবিন্দ যে ডিভাইন লাইফের যে কনসেপ্টটা অত্রির কাছ থেকে একবার আলোচনা হয়েছিল, আর একদিন আলোচনা হবে খুব ডিটেলসে। অত্রির যে ডিভাইন লাইফের কনসেপ্ট এবং ডিভাইন মাইন্ডের কনসেপ্ট, সুপ্রামেন্টাল, এটি হলো এই ট্রানজিশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন, যেখানে তুমি অনুভব করো, বোধে নিয়ে এসো। এটি অধ্যাত্মের বোধ। অধ্যাত্মের বোধে পৌঁছে গিয়ে ভগবানের সঙ্গে যখন ভালোবাসায় একটা একাত্মতা হয়ে যাবে, বলবেন আত্মা বধূ, আত্মার অধিপতি মধুময়। আত্মার অধিপতি তিনি, ভগবান। চেতনা কখন ব্রহ্ম চেতনা হয়? যখন অন্তরে আত্মাকে তিনি বুঝবেন। কাত্যায়নীর যখন সহস্রারে বোধ চলে গিয়েছে, তখন তার চেতনা মধুময় হয়ে গিয়ে, তাই জন্যই যাজ্ঞবল্ক্য বলল, শেষ পয়েন্ট, আত্মা মধু। আর সব মধু, জগৎ মধু, এই আকাশ বাতাস, চন্দ্র সূর্য, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র, আগুন, আলো, সবকিছু, এই জল, বায়ু, এই ধরিত্রী, এই গাছপালা, এই জীবনগুলি, এই মানুষ, এই পশু পাখি, সব সব মধু। আত্মা মধু। আর আদি মধু হলেন তিনি, যিনি আত্মার অধিকারী, আত্মার যিনি রাজা, পরমাত্মা। পরমাত্মাকে যখন অন্তরে আমরা রাখবো, তখনই চেতনা ব্রহ্ম চেতনের স্পর্শ পেয়ে যায়। পরমাত্মাকে অন্তরের ধ্যানে যখন জানা হবে, ব্রহ্মচেতন স্পর্শ অন্তর মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যায়। অন্তরে ব্রহ্মচেতন প্রবিষ্ট হবে। এই জন্য জগৎ কখনো বাধা নয়, জগৎ কখনো এর জন্য বাধা নয়। অন্তরে বিরাজ করতে হবে। অন্তরে যিনি বিরাজ করবেন, তার কাছে এটি অনায়াস লব্ধ। তিনি ভগবানের সঙ্গে সদা উন্নীত হয়ে থাকবেন। একটি পয়েন্ট আছে, হনুমানজির সঙ্গে লক্ষণের সংলাপ আছে লঙ্কা। বিশল্যকরণী আসলো টাসলো, উনি তো আবার প্রাণ ফিরে পেলেন, তারপরে আবার যুদ্ধ করে করে অবাক বিস্ময়ে অসম্ভব যুদ্ধ করলেন, বিরাট যুদ্ধ করলেন, ইত্যাদি সবকিছু একটা সংলাপ আছে। লক্ষণ কি বলছেন? যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে প্রভু বলতেন, ওকেও প্রভু বলতেন। প্রভু রাম, তার কৃপায় আমরা তোমায় ফিরে পেয়েছি। তোমার তেজ, তোমার শক্তি জগৎ দেখতে পেয়েছে। তোমার তেজ, তোমার শক্তির বিকাশ দেখতে পেয়েছে। আচ্ছা, তোমার এই শক্তির উৎস কি? লক্ষণ নির্দ্বিধায় বলছেন, আমার সব শক্তি, আমার সব শক্তি ওই প্রভু রাম। তার তখন এই বোধ এসে গেছে, এই রিয়ালাইজেশন তার মধ্যে থেকে উঠেছে। একসময় তার একটা শক্তির আস্ফালন ছিল, বিরাট একজন সে শক্তিমান।
এখন সে প্রকৃতভাবে সত্যি করেই জানে যে সে যা হয়েছে, যে শক্তি, যে জ্ঞান, যা কিছু ভগবানেরই দান, আর সে ভগবানের সঙ্গী, আর সরাসরি ভগবানের ওর শক্তি রামচন্দ্রেরই শক্তি। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র তার সহযোগী শ্রীমান লক্ষ্মণকে তারই শক্তি বিকশিত হতে দিয়েছে। ভগবানের শক্তিতেই যখন ব্রহ্মচেতন জাগ্রত হবে, ব্রহ্মচেতনের স্পর্শ যখন অন্তরে আসবে, তখন জীব তার জীবশক্তি যেটি, সেটির মোহমুগ্ধকারী যে মায়া, সেই মায়ার বন্ধন থেকে বেরিয়ে সে জানতে পারবে যে তার সমগ্র শক্তি ভগবানেরই দান। সে ভগবানের কাছে পরিপূর্ণভাবে ন্যস্ত হবে। বললেন লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মণ বলেছিলেন, তুমি প্রভু রামের সব আদেশ তুমি পালন করতে পারো? বলেন, আমি প্রভু রামের আদেশ পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকি। আদেশ পেলে এবার ওনার কাছে প্রার্থনা করি যেন সেই আদেশ অনুযায়ী চলতে পারে। যেন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ব্যাখ্যাতে জানাচ্ছেন কমন এটা সবাই, এবং সেটা সঠিক। হনুমানজির মধ্যে এই যে ভগবানের আদেশ পালন, এটি প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, তিনি প্রকাশ্যে কিছু বাক্য বলেছেন ও শুনছেন, সেভাবে পড়ছে, একটু এক বিন্দু এদিক ওদিক নেই, যা বলছেন তাই। অপ্রকাশ্যে উনি হয়তো মনে কিছু ভেবেছেন, হনুমান সেটি তিনি অন্তরের উপলব্ধিতে জেনে তেমন ভাবে নিজেকে সে প্রস্তুত করছিল। ঋষি বললেন, ব্রহ্মচেতন যখন উত্থিত হবে অন্তরে, তখন ভগবানের জন্য অন্তর মাঝে ক্রমে নিবেদন জেগে উঠবে, ভক্তির অন্তিম অবস্থা নিবেদন। তাই সেই নিবেদন যখন জেগে উঠবে, তখন সে ব্রহ্মচেতন প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আর এই পথে তিনি এগিয়ে চলবেন, তিনি ক্রমে 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 ব্রহ্মচেতনের স্পর্শ পেতে থাকবেন, একটু একটু করে পেতে থাকবেন। এমন করে লাভ করতে করতে এক সময় প্রাপ্ত হয়ে যাবে। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি চাইছেন এই পথে এগিয়ে আসতে, তার হোক সেই পথে আসা। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहसिः।
अनेनोदितेन अहोरात्रान् सन्ददामि अनेनो अनेनादितेनो अहोरात्रं ददामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं रीतं वदिष्यामि वदिष्यामि सत्यं सत्यं वदिष्यामि वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वक्तारामवतु तद्मामवतु अवतु मामवतु वक्तारामवतु वक्ताराम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वारम् ओम शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः ॐ आपयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमातः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि उपनिषदा सर्व्यं ब्रह्मोपनिषदम् मा अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्तु 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 नमस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति 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 सवनो भुनक्तु ॐ सहनौ इयं कर्वावहै सह वीर्यं करवावहै अधितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनोऽधियमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शांनो मित्रः शांवरुणः शांनो भवति आर्यो महा ॐ शं नो मित्रः
বৃহস্পতিः শাং বিষ্ণুরুক্রমঃ शं न इन्द्रः बृहस्पतिः विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायुः नमः वायु प्रत्याख्यं ब्रह्मासि स्वामेव प्रत्यक्षमोऽसि स्वामेव प्रत्याख्यं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामेव प्रत्यक्षं वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि भवतु तद्वक्ताराम भवतु तद्वक्तारवतु मामवतु वक्ताराम अवतु माम् अवतु वक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विश्राम दे ॐ गणेश सर्वादेव भद्रं पुष्टिमोऽशुभिययुत्राः भद्रक्षेमो अतिविशयुः स्थिरयं वै दुष्वांशतनोभिः तुष्वांशतनूभिः किमनुभवीतं यतायु वशीमुहितायु शांति शांति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো না 2 মিনিটস মেডিটেশন এখন 2 মিনিট ধ্যান তিনি যেখানে আছেন 2 মিনিট ধ্যান জয় মা জয় মা জয় আমরা এখন বন্ধ রাখছি আগামী রবিবার আবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30টায় আমরা মিলিত হব মিনওয়াইল সবাই ভালো থাকবেন উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট সকলেই ভালো থাকবেন অল দ্য বেস্ট